My name is B. Krishna Kumari, TGT Social Studies, working in Tumbalpenta Girls School, Nellore district. How are you children? I am very happy to talk with you through online classes. I hope all are you safe at your homes and take precautions of the COVID. Don't go outside. If it is necessary, take precautions of the COVID-19 and use sanitizer frequently. Wash your hands. Take care about yourselves and at home read and write through online classes. Don't stop your studies. I am very happy to see you again, and today I am going to teach you 6th class lesson landforms. Landforms, Andhra Pradesh. You know, landforms means భూస్వరూపాలు. తెలుగులో landforms ని భూస్వరూపాలు అంటారమ్మా. Do you observe in your surroundings? Earth is uniform. మీ చుట్టుపక్కల మీరు గమనించినట్లయితే భూమి అంతా ఒకేలాగా సమానంగా ఉందా? మీరేం గమనించారు? ఎస్, గుడ్. అవన్నీ ఒకేలాగా లేవు. ఎత్తు పల్లాలతోనూ గుంటలతోనూ కొంచెం హైట్గాను కొన్ని ఊళ్ళల్లో కొండలతోనూ నిండి ఉంటాయి. వెరీ గుడ్ ఆన్సర్. నౌ we have to learn about 3 major landforms. In further classes you learn more landforms. So in your 6th standard learn major landforms of the earth. First one, mountains or hills. Second one, plateaus. Third one, plains. Take your notebooks, take pen and write what I wrote on the blackboard. Because you have no textbooks, that's why this is very helpful to you. As very good children, write down the major landforms of the earth. First one, mountains or hills. Second one, plateaus. Third one, plains. I repeat again, major landforms of the earth. Mountains or hills, plateaus, plains. As good. And now I will give some detailed explanation about these 3 major landforms. First of all, we learn about mountains. Mountains or hills. Mountains or hills. Anybody say what is the difference between mountain and hills? ఎవరైనా చెప్పగలరా మౌంటైన్ కి హిల్ కి తేడా? Anybody? Good. Very good. Mountains means above 600. Above 600 meters height ranges. 600 మీటర్ల కన్నా ఎత్తుగా ఉన్న పర్వతాన్ని మౌంటైన్స్ అంటాము. What is the meaning of hills? Below 600. Below 600. 600 మీటర్ల కన్నా తక్కువ ఎత్తుగల పర్వతాన్ని హిల్స్ అంటాం. అంటే హిల్స్ అంటే కొంచెం చిన్నవిగాను, మౌంటైన్స్ అంటే కొంచెం పెద్దవిగాను కనిపిస్తాయి. మనం ఈజీగా చెప్పచ్చు. చూడండి, హిమాలయ మౌంటైన్స్ అంటాం. హిమాలయ మౌంటైన్స్ అంటే అవి పర్వతాలు. అండ్ దీస్ ఆర్ వెలికొండలు. అండ్ అనదర్ డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ మౌంటైన్ అండ్ హిల్ ఇస్ ఇట్ ఈస్ ఈజీ టు క్లైంబ్. మనం ఈజీగా ఎక్కడానికి ప్రయత్నించవచ్చు. ఈజీ టు క్లైంబ్. అండ్ సెకండ్ వన్, మౌంటైన్స్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ టు క్లైంబ్. ఎక్కడం అంతా సులువైన విషయం అనేది కాదు. కొండల్ని మనము ఎక్కవచ్చు, పర్వతాలని కొంచెం ఎక్కడం కష్టం. అండ్ ఎవరెస్ట్ పర్వతాన్ని కూడా ఎక్కిన వాళ్ళు ఉన్నారు. డూ యు నో చిల్డ్రన్ వాట్ ఈస్ ద హైయెస్ట్ మౌంటైన్ పీక్ ఇన్ ద వరల్డ్? ఎస్, గుడ్, ఇట్ ఈస్ Mount Everest. Mount Everest is the highest mountain peak in the world. But hills, Nilagiri Hills, Nallamala Hills,
have to write the definition of the mountain in your notebook because you didn't have textbooks. That's why I wrote on the blackboard. It is very helpful to you. That's why write on your notebooks and try to learn it. Mountain. A mountain is a natural higher elevated feature of the earth. A mountain is a natural higher elevated feature of the earth. అంటే సహజ సిద్ధంగా ఎత్తుగా ఏర్పడినటువంటి సహజమైన ఎత్తైన ప్రాంతము అని అర్థం. ద మౌంటైన్స్ మే హ్యావ్ స్మాల్ సమ్మిట్. మౌంటైన్స్ అనేవి చూడండి వీటి శిఖరం చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అండ్ బ్రాడ్ బేస్, విశాలమైనటువంటి బేస్ అంటే మట్టాన్ని కలిగి ఉంటుంది. అంటే దిగువ భాగంలో బాగా వెడల్పుగా ఉంటుంది. అండ్ పైన కొస ప్రాంతము చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. అండ్ డు యు నో చిల్డ్రన్ వాట్ డు యు అబ్జర్వ్? వాట్ ఇస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ బేస్ అండ్ సమ్మిట్? ఎస్ గుడ్. ఇక్కడ చాలా ఎక్కువ ప్రాంతాన్ని ఇది బాగా ఆక్రమించుకొని ఉంటుంది. బేస్ అనేది చాలా ఎక్కువ విశాలంగా ఉంటుంది. మీ చుట్టుపక్కల ఎక్కడైనా కొండలు కానీ పర్వతాలు కానీ ఉంటే దూరం నుంచి గమనించండి. ఎక్కువగా ఇది ప్రాంతాన్ని విస్తరించుకొని ఉంటుంది. అండ్ ఆన్ సమ్మిట్ కొన చాలా చిన్నదిగా ఉంటుంది. ఇలాంటి అమరిక అన్నమాట. యాజ్ వి గో హైయర్ అండ్ హైయర్ ఆల్టిట్యూడ్స్ ద క్లైమేట్ బికమ్స్ కోల్డ్. మనము ఇవి ఎక్కేటప్పుడు చాలా ఈజీగా ఎక్కగలుగుతాము కొండల్ని. బట్ పైకి వెళ్ళిన కొలది కోల్డ్, చల్లగా ఉంటుంది. కొండలైనా పర్వతాలైనా మనం పైకి ఎక్కే కొలది పైన చాలా చల్లగా ఉంటుంది. ఎవరైనా ఈ అనుభూతిని ఫీల్ అయ్యారా? చెప్పగలుగుతారా? ఎస్ గుడ్. మీరు తిరుమల తిరుపతి దేవస్థానానికి చాలామంది వెళ్ళే ఉంటారు. వెళ్ళినప్పుడు ఆ తిరుపతి కొండ ఎక్కేటప్పుడు ఏం అనిపించదు, కానీ when we go to up పైకి వెళ్ళాక ఇట్స్ బికమ్స్ కోల్డ్, చాలా చల్లగా ఉంటుంది. యునో కొన్ని మౌంటైన్స్, కొన్ని హిల్స్ మేఘాలని ఆనుకున్నట్టుగా మనకి అనుభూతి కల్పిస్తుంది. దూరం నుంచి చూస్తే మేఘాలు కొండలు ఒకేలాగా పోటీ పడుతున్నాయా అన్నట్టుగా మనము గమనించవచ్చు. ఓకే, వెరీ గుడ్ చిల్డ్రన్. సో పైకి వెళ్ళే కొద్దీ చల్లగా ఉంటుంది. ఎనీబడి ఫీల్ దట్ ఫీలింగ్? ఎస్, వెరీ గుడ్. నేను కూడా ఫీల్ అయ్యాను ఇలాగే. పైకి వెళ్ళే కొద్దీ కూడా చల్లగా అనిపిస్తుంది. అండ్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్, మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా భాగం ల్యాండ్ ఫామ్స్ హిల్సే. నల్లికొండలు, శేషాచల కొండలు, పాపికొండలు ఇలాగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో చాలా ఉన్నాయి. Are you understand? I repeat again, mountain definition. You must write and read it carefully. I repeat, mountain or hills. The major landforms are mountains or hills, plateaus, plains. Okay, first one, mountain. A mountain is a natural higher elevated feature of the earth. The mountains may have a small summit and broad base. Some mountains are higher than the clouds. ఆకాశానికన్నా ఎత్తుగా ఉన్నట్టు మనకు అనిపిస్తాయి. As we go higher and higher altitudes, the climate becomes cold. మనం పైకి వెళ్ళే కొలది మనకి టెంపరేచర్ తక్కువైపోయి చల్లగా అనిపిస్తుంది. డూ యూ రిమెంబర్? పర్వతారోహణం, కొండల్ని మనం ఎక్కుతాము. బట్ ఇక్కడ మౌంటైన్స్ ఎక్కేటప్పుడు we have to take ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్. చూడండి, ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ని పర్వతారోహకులు మన వెనకాల వీపుకి మోసుకొని వెళుతుంటారు. ఎందుకని? పైకి వెళ్ళే కొద్ది ఆక్సిజన్ లెవెల్స్ తగ్గుతాయి కాబట్టి దే విల్ టేక్ కేర్ ఆఫ్ ద మౌంటైన్. ఈ ఆక్సిజన్ సిలిండర్స్ అయితే వాళ్ళు శ్వాస తీసుకోవడానికి ట్రై చేస్తారనమాట. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో మెజారిటీ ఆఫ్ ద హై ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఆర్ హిల్స్. మెజారిటీ ల్యాండ్ ఫామ్స్ అంటే చాలా భాగం ల్యాండ్ ఫామ్స్ హిల్స్ అన్నమాట. Do you understand? And now I will ask one question. It is easy to live in mountains and the mountains are hills. ఈ పర్వతాల దగ్గర కానివ్వండి, ఇప్పుడు మౌంట్ ఎవరెస్ట్ ఎక్కేటప్పుడు ద మౌంటైనర్స్ దే డిడ్ నాట్ గో టు అలోన్. ఒక్కడే వెళ్ళారమ్మా. సంబడి విల్ హెల్ప్ యూ. అలా మనకి హెల్ప్ చేసే వాళ్ళని, దారి చూపించే వాళ్ళని ఏమంటారు? ఎస్, గుడ్, గైడ్స్.
అలాంటి గైడ్స్ని కొంతమందిని తీసుకొని వెళ్తుంటారు. బట్ నేపాల్లో సిచ్యువేటెడ్ అయింది కాబట్టి మౌంట్ ఎవరెస్ట్, అక్కడ ఇలాంటి వాళ్ళకి సహాయం చేసే వాళ్ళని షెర్పాస్ అంటారు. ఎస్ గుడ్. వీళ్ళు ఈ మౌంటైనర్స్కి హెల్ప్ చేస్తూ ఉంటారు. సో విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద షెర్పాస్, మౌంటైనర్స్ వాంట్ టు క్లైంబ్ ద మౌంటైన్స్. అండ్ హౌ కెన్ ద లైఫ్ లీడింగ్ బై షెర్పాస్, వాళ్ళు ఎలా లైఫ్ లీడ్ చేస్తారు? ఈజ్ ఇట్ ఈజీ? No, very good. It is not easy, children. It is very hard to live on the mountains. Please say somebody, what are the important facilities we want to wish to live? Yes. First of all, transport. Very good. Is it there transport on the mountains? Very, very, very rare, because they have to depend upon the donkeys or horses. ఎందుకంటే అక్కడ రోడ్లు అనేవి సక్రమంగా ఉండదు, ట్రాన్స్పోర్ట్ ఉండదు. అక్కడ మనకి కావలసింది మనము ఏదైనా సరే, ఇక్కడ మనం టౌన్లో ఉన్నాం అనుకోండి, అన్నీ తెచ్చుకొని తినగలం. బట్ వాట్ అబౌట్ మౌంటైనర్ పీపుల్స్? వాళ్ళకి ఎక్కడ ఏమి దొరికితే అదే వాళ్ళు తెచ్చుకొని తిని వాళ్ళ లైఫ్ని లీడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. అండ్ కల్టివేషన్ ఆల్సో వెరీ హార్డ్ ఇన్ దిస్ రీజియన్. ఇక్కడ చాలా కష్టం అన్నమాట వ్యవసాయం చేయడం కానీ, పంటలు పండించడం కానీ. పోడు వ్యవసాయం ద్వారా కొండల ప్రాంతంలో కొంచెం జీవనం సాగించగలరు. బట్ దీస్ మౌంటైన్స్ ఆర్ వెరీ హెల్ప్ఫుల్ టు అవర్ లైవ్లీహుడ్. మనకి చాలా హెల్ప్ఫుల్గా ఉంటాయి. అండ్ నెంబర్ ఆఫ్ మౌంటైన్స్ ఆర్ టూరిస్ట్ ప్లేసెస్. చూడండి, హిమాలయ పర్వతాలు. వేర్ ఇస్ హిమాలయాస్? ఎస్ గుడ్. నార్త్ ఆఫ్ ఇండియా. ఐ విల్ షో. నార్త్ ఆఫ్ ఇండియా. దిస్ ఇస్ రఫ్ డ్రాయింగ్ మై చిల్డ్రన్. ఇట్లా నార్త్ సైడ్స్లో హిమాలయాస్ ఉంటాయి. అక్కడ చూడడానికి చాలామంది విజిట్ చేస్తూ ఉంటారు. ఓకే, ఫస్ట్ మేజర్ ల్యాండ్ ఫామ్ ఇస్ మౌంటైన్ or hills. Now come to our another landform, plateau. Another landform, plateau. What is the meaning of the plateau? Plateau means nothing but a flat land. Okay, సమాంతరమైన అమరిక, natural flat land. See, this is a French word. In French language, plateau means a flat elevated land. I will give you a definition here. And take your notebooks, write in your notebooks and try to learn it. A plateau is an elevated flat land. కొంచెం ఎత్తులో ఉన్న అమెరిక. ఫ్లాట్ ల్యాండ్, దట్ మీన్స్ ఇలా అనిపిస్తుంది. ఇట్స్ వెరీ గుడ్. దిస్ ఈజ్ ఎ ఫ్లాట్ ల్యాండ్. ఇట్ ఈస్ ఎ ఫ్లాట్ టాప్ టేబుల్ ల్యాండ్ స్టాండింగ్ అబౌవ్ ద సరౌండింగ్ ఏరియా. మన చుట్టుపక్కల పరిసరాల్లో ఒక టేబుల్ లాగా వేసినట్టుగా మనకి ఇది కనిపిస్తుంది. ఇన్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్, రాయలసీమ, అనంతపూర్, ఎస్ రాయలసీమ ఏరియాస్ ఆర్ plateau region. What is the importance of plateau region? It is very rich in minerals. Plateau region లో మనకి మినరల్స్ చాలా దొరుకుతాయి. You know what? List out some minerals, my dear students. Yes, what is the meaning of mineral? What is mineral? Yes, observe in your surroundings. Iron, gold, diamond, graphite. These are the minerals. Okay, number of mining places are there in plateau regions. That's why number of people depending upon the mining sector. అంటే ఏంటంటే అమ్మా, ఇవి మనకి భూమిలో లభించే సహజమైన మినరల్స్, గోల్డ్ కానివ్వండి, డైమండ్స్, గ్రాఫైట్, ఐరన్, ఇవన్నీ. సో వీటన్నిటిని తవ్వి బయటికి తీసి దాన్ని మరి శుద్ధిపరిచి మనకి ఉపయోగకరమైనవిగా తయారు చేసే పరిశ్రమలు అలాంటివి చాలా ఉన్నాయన్నమాట ఇక్కడ. అండ్ ఆ మైనింగ్ ప్రాంతం జరిపే ప్రాంతంలో చాలా మందికి ఉపాధి ఉండడం వల్ల వ్యవసాయం కన్నా కూడా మైనింగ్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడి ముఖ్యంగా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో రాయలసీమ ప్రాంత ప్రజలు జీవిస్తున్నారు. అండ్
మనకి ఈ ఇండియాలో ఎక్కువ మినరల్స్ మనకి ఎక్కడ ఉన్నాయంటే ఛోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూ. ఛోటా నాగపూర్ అనే ప్రాంతంలో ఐరన్ ఓర్ అనేది ఎక్కువగా మనకి లభిస్తుంది అనమాట. ఐరన్ ఓర్ ఇస్ వెరీ ఫేమస్ అండ్ రిచ్ ఇన్ ఛోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూ. సో కల్టివేషన్ is not easy in Plateau region and mining is very famous in Plateau region. Number of people are employed by the mining sector. So I repeat again Plateau meaning. Listen children, Plateau is an elevated flat land. It is a flat topped table land standing above the surrounding area. The Tibetan plateau, highest plateau in the world. Okay, madam. In our Andhra Pradesh, Chota Nagpur plateau is rich in minerals. Listen, and I will ask another question. What is the highest plateau region in the world? Yes, good. Tibetan plateau is the highest plateau in the world. Okay, I will go to another landform, plains. What is that? Plains. Okay, plains are level lands with flat surface. Level lands. సమాంతరమైన మైదాన ప్రాంతాలని ప్లెయిన్స్ అంటారు. మెయిన్ సీ లెవెల్ నుంచి 200 మీటర్స్ హైట్ లో ఉంటాయి. చూడండి, మెయిన్ సీ లెవెల్ నుంచి 200 మీటర్స్ హైట్ లో ఉంటాయి. సో ప్లెయిన్స్ ఆర్ లెవెల్ ల్యాండ్స్ విత్ ఫ్లాట్ సర్ఫేసెస్ విచ్ హావ్ మాక్సిమం హైట్ ఆఫ్ 200 meters. ఓకే, ప్లెయిన్స్ నెంబర్ ఆఫ్ పీపుల్ ఆర్ లివింగ్ ఇన్ అ ప్లెయిన్ రీజియన్. అంటే మైదాన ప్రాంతాలు మనకి అనుకూలంగా ఉంటాయి. సో if you want to go to settle in one place means what we have to go. మనం ఏమి సౌకర్యాలని ఆశిస్తాము? వాటర్ ఫెసిలిటీ, కల్టివేషన్ ఫెసిలిటీ అండ్ ఆల్ ఆర్ మనకు కావాల్సిన అన్నీ ఉండాలనుకుంటాం. ఇన్ మౌంటైన్ రీజియన్ ఇట్ ఈస్ ఇంపాసిబుల్. ప్లాట్యూ రీజియన్ ఆల్సో ఇంపాసిబుల్. వాట్ అబౌట్ ప్లెయిన్స్? ఎస్, ప్లెయిన్స్ ఆర్ సూటబుల్ టు లీడ్ అవర్ లైవ్లీహుడ్. ఇన్ ప్లెయిన్స్లోనే మనం ఎక్కువ అంటే మైదాన ప్రాంతాలలోనే ఎక్కువ మనము జీవనము సాగిస్తాము. ఓకే, ఇన్ అవర్ ఇండియా ఫేమస్ ప్లెయిన్, ఇండో-గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్. నెంబర్ ఆఫ్ కింగ్డమ్స్ స్టార్టెడ్ హియర్. చాలా చాలా కొత్త కొత్త ప్రాంతాలు, పెద్ద పెద్ద ప్రాంతాలు ఇక్కడే మనకి ఇండో-గ్యాంజెటిక్ ప్లెయిన్లో ఏర్పడ్డాయి. గంగా, సింధు నదులు ప్రవహించడం వల్ల ఈ ప్రాంతం ఎక్కువగా సారవంతమైన భూమి అవ్వడం వల్ల ఈ చుట్టుపక్కల ప్రాంతాలలో ఎక్కువగా జనావాసాలు ఏర్పడడానికి అవకాశం ఏర్పడింది. I repeat again plains definition. Plains are level lands with flat surfaces which have maximum height of 200 meters from the sea level. Indo-Gangetic plain, and most of the rivers are flowing in this plain area. That's why delta regions also formed here. Delta regions also formed here. Delta ప్రాంతాలు ఏర్పడడం వల్ల చాలా సారవంతమైన భూములు ఉంటాయి అండ్ దిట్ లీడ్స్ టు కల్టివేషన్ ఇన్ ప్లెయిన్ ఏరియాస్, ఫార్మింగ్. ముఖ్యంగా వ్యవసాయానికి అనుకూలమైన ప్రాంతాలు ప్లెయిన్స్. నౌ we have to learn about the Andhra Pradesh landforms. Okay, these are the major landforms of India and we have to know about the Andhra Pradesh landforms. Andhra Pradesh లో ఉన్నటువంటి భూస్వరూపాల గురించి ఇప్పుడు నేర్చుకుందాం. Discuss about Andhra Pradesh landforms. Already we discussed landforms. What are the major landforms? Yes, mountains or hills, plateaus, plains. These are the major landforms. ఆల్రెడీ మనము ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ గురించి చాలా వివరంగా తెలుసుకున్నాము.
బట్ ఆంధ్రప్రదేశ్లో ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఎలా ఉన్నాయి? ఓకే చిల్డ్రన్, ఐ విల్ ఆస్క్ వన్ క్వశ్చన్. హౌ మెనీ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్? ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎన్ని జిల్లాలు ఉన్నాయి? గుడ్, 13 districts are there. How many districts? 13. What are they? శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, కర్నూలు, కడప, చిత్తూరు, అనంతపురం. These are the 13 districts. Take notebook and write these 13 districts. ఈ 13 జిల్లాలు మీరు నేర్చుకోవాల్సి ఉంటుందమ్మా. అండ్ నెక్స్ట్ we have to learn about our ఆంధ్రప్రదేశ్ ల్యాండ్ మార్క్స్. ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్లో చూస్తే మనం పైనుంచి శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, విశాఖపట్నం, ఈస్ట్ గోదావరి, వెస్ట్ గోదావరి, కృష్ణా, గుంటూరు, ప్రకాశం, నెల్లూరు, ఈ 9 డిస్ట్రిక్ట్స్ని మనం కోస్టల్ ఏరియాస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటాం. కోస్టల్ రీజియన్. కోస్టల్ రీజియన్. అండ్ రిమైనింగ్ 4 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. కోస్టల్ రీజియన్ ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయమ్మా? 9 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి. అండ్ రిమైనింగ్ 4 డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి కదా. ఏంటవి? కడప, కర్నూలు, వెరీ గుడ్, అనంతపురం అండ్ చిత్తూరు. దీస్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ కాల్డ్ రాయలసీమ రీజియన్. రాయలసీమలో ఎన్ని డిస్ట్రిక్ట్స్ ఉన్నాయి? 4 ఉన్నాయి అన్నమాట. సో ఇవి 13 డిస్ట్రిక్ట్స్ మనకు కవర్ అయ్యాయి. ఓకే, కమింగ్ టు కోస్టల్ రీజియన్. అసలు కోస్టల్ రీజియన్ అంటే ఏంటి అంటే, ఏ ప్రాంతాలు అయితే సముద్ర తీరం వెంబడి ఉంటాయో ఆ ప్రాంతాన్ని మనం కోస్టల్ రీజియన్ అంటాము. అంటే సముద్రపు తీరపు అంచు ఉందన్నమాట. 972 kilometers కోస్టల్ లైన్ ఇస్ దేర్ ఇన్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఆంధ్రప్రదేశ్ యొక్క తీర రేఖ పొడవు 972 కిలోమీటర్లు. సో ఈ ప్రాంతం వెంబడి ఉన్న డిస్ట్రిక్ట్స్ ఎన్ని? 9 డిస్ట్రిక్ట్స్. అండ్ రిమైనింగ్ డిస్ట్రిక్ట్స్ ని రాయలసీమ డిస్ట్రిక్ట్స్ అంటాం. ఇస్ ఇట్ క్లియర్? ఓకే, నౌ కమ్ టు అవర్ మౌంటైన్స్, హిల్స్, ప్లాట్యూస్, ప్లేన్స్ ఎలా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో విస్తరించి ఉన్నాయో నేర్చుకుందాము. How mountains are situated in Andhra Pradesh and how many plateau regions are there? What are the plain districts are there in our Andhra Pradesh? We have to know. Okay, mountains. Most of the Andhra Pradesh covered with mountains or hills. మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో ఎక్కువ భాగం దేంతో కవర్ అయ్యిందమ్మా? మౌంటైన్స్తో అండ్ హిల్స్తో కవర్ అయ్యింది. ఎందుకంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టెల్ మీ how many any mountain name or hill name in our Andhra Pradesh famous? I already told you. నేను మీకు చెప్పాను ఇంతకు ముందు ఎగ్జాంపుల్ కూడా. ఎస్, వెరీ గుడ్. తిరుపతి. మరి తిరుపతిని తిరుపతి కొండలు అంటామా? నో, శేషాచల హిల్స్. పై నుంచి వస్తే బైసాన్ హిల్స్, పాపి హిల్స్, వెలిగొండాస్, నల్లమల హిల్స్, అరేకొండ, సో అండ్ సో మౌంటైన్స్ ఆర్ దేర్. ఎక్కువగా మనకి మౌంటైన్స్ అనేవి ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి. మోస్ట్ ఆఫ్ ద ల్యాండ్ ఫామ్స్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఆర్ మౌంటైన్స్. మనకి ల్యాండ్ ఫామ్స్లో ఆంధ్రప్రదేశ్లో మౌంటైన్స్ ఎక్కువగా మనకి ఆక్యుపై చేస్తున్నాయి. సో ఐ విల్ గివ్ యూ ఎ టేబుల్. యూ హ్యావ్ టు ఫిల్. వన్ టైమ్ సీ అండ్ రైట్ అండ్ సెకండ్ టైం యూ హ్యావ్ టు ట్రై టు రీడ్ అండ్ రైట్. నేను ఇచ్చిన టేబుల్ని మీరు చక్కగా ఒకసారి చూసి చదివి మరొకసారి రాయండి. ఏ ఏ జిల్లాల్లో ఏ ఏ మౌంటైన్స్ ఉన్నాయని మనవి చక్కగా తెలుసుకోవాల్సిన అవసరము ఉంది. Observe this table, my children. First column serial number, second one name of the hills, third column name of the district. అంటే సీరియల్ నెంబరు, ఆ హిల్స్ పేరు, తర్వాత అది ఏ డిస్ట్రిక్ట్లో ఉంది. అబ్జర్వ్ మై స్టూడెంట్స్. ఫస్ట్ వన్ యారాడ అండ్ అనంతగిరి హిల్స్. యారాడ అండ్ అనంతగిరి హిల్స్, విశాఖపట్నం. సెకండ్ వన్ బైసాన్ హిల్స్ అండ్ పాపికొండలు, ఈస్ట్ అండ్ వెస్ట్ గోదావరి. మొగలరాజపురం కొండపల్లి హిల్స్, కృష్ణా డిస్టిక్. థర్డ్ వన్ మొగలరాజపురం అండ్ కొండపల్లి హిల్స్, కృష్ణా డిస్టిక్. ఫోర్త్ వన్ బేరంకొండ, నాగార్జున కొండ అండ్ కోటప్ప కొండ. I will repeat.
బేరంకొండ, నాగార్జునకొండ అండ్ కోటప్పకొండ ఇన్ గుంటూరు డిస్ట్రిక్ట్స్. ఫిఫ్త్ వన్ వెలికొండలు, ఎస్పిఎస్ఆర్ నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్. సిక్స్త్ వన్ నల్లమల, ఎర్రమల, కర్నూలు డిస్ట్రిక్ట్. సెవెంత్ వన్ వెలికొండలు అండ్ పాలకొండలు, వైఎస్ఆర్ కడప. ఎయిత్ వన్ శేషాచలం అండ్ హార్స్లీ హిల్స్, చిత్తూరు. వన్స్ అబ్జర్వ్ మై స్టూడెంట్స్, హార్స్లీ హిల్స్ ఇది చిత్తూరు డిస్ట్రిక్ట్లో ఉందమ్మా. ఇక్కడ చాలా కూల్గా ఉంటుంది హార్స్లీ హిల్స్లో సమ్మర్ సీజన్లో. అందుకని సౌత్ ఇండియాలో ఎక్కువ సమ్మర్ వెకేషన్కి వెళ్ళే వాళ్ళు ఈ హార్స్లీ హిల్స్ని ప్రిఫర్ చేస్తారు. నైన్త్ వన్ పెనుగొండ అండ్ మడకసిరి హిల్స్, అనంతపురం. ఐ రిపీట్, పెనుగొండ అండ్ మడకసిరి హిల్స్, అనంతపురం. సీరియల్ నెంబరు, నేమ్ ఆఫ్ ద హిల్స్, నేమ్ ఆఫ్ ద డిస్టిక్. పైనుంచి అంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ మ్యాప్లో టాప్ టు బాటమ్ హిల్స్ లిస్ట్ అనమాట. యూ హ్యావ్ టు రీడ్ 1 or 2 times and learn it perfectly. అండ్ మౌంటైన్స్ పీపుల్ లైఫ్ స్టైల్ ఆల్రెడీ వి డిస్కస్డ్, చెప్పాం కదా. మరి మౌంటైన్ రీజియన్లో ఉండే వాళ్ళ జీవన విధానం ఈజ్ ఇట్ ఈజీ? ఎస్, గుడ్, ఇట్ ఈస్ నాట్ ఈజీ. యు నో వాట్ ఆర్ ద ట్రైబల్ పీపుల్ లీడ్ దేర్ లైఫ్ అండ్ మౌంటైన్ రీజియన్స్? మౌంటైన్స్ మీద కానీ కొండల మీద కానీ ఉండే వాళ్ళ పేర్లు చెప్పగలరా మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో? ఎస్, చెంచు జాతి పీపుల్ లీడ్ దేర్ లైఫ్ మోస్ట్లీ ఆన్ ద హిల్స్. దే ఆర్ డిపెండింగ్ అపాన్ పోడు అగ్రికల్చర్. పోడు అగ్రికల్చర్ అంటే ఏంటో తెలుసమ్మా మీకు? పోడు అగ్రికల్చర్, షిఫ్టింగ్ అగ్రికల్చర్ అంటే ఒక ప్రాంతాన్ని, కొండ దిగువ భాగంలో కొంచెం ప్రాంతాన్ని వాళ్ళు క్లీన్ చేసుకొని అక్కడ వాళ్ళు పంటలు పండిస్తారు. అండ్ తర్వాత మళ్ళీ ఆ ప్లేస్ని వదిలిపెట్టి కొన్ని రోజులు గ్యాప్ ఇచ్చేసి మళ్ళీ వేరే చోటుకి వెళ్తారు. అలాగా ఈ ప్లేస్ మార్చి ప్లేస్లో వాళ్ళు అగ్రికల్చర్ చేయడాన్ని మనము పోడు అగ్రికల్చర్ అంటాం. వాట్ ఈస్ దట్? పోడు అగ్రికల్చర్. ఈ పోడు అగ్రికల్చర్ మీద మోస్ట్లీ డిపెండ్ అయ్యే పీపుల్ ఏమేంటి? చెంచూస్. వెరీ గుడ్. Chenchus are mostly depending upon Podu agriculture. But nowadays, Podu agriculture is very, very tough. They are leading very dangerous life because there is no permission from the government. They are fighting nowadays also for their rights. Yes, coming to our Plateau region. Okay, Plateau region. What is meant by Plateau? It's not a even land, uneven land. Uneven land అన్నామంటే సమానంగా లేదు. ఎలా ఉంటుంది? ఒక టేబుల్ ఆకారంలో ఇలా ఉంటేనేమో మౌంటైన్ అంటాము. మరి ఇలా ఉంటుంది ల్యాండ్ అంటే ఒక టేబుల్ వేసినట్టు ఇలా ఉంటుంది అనమాట. ఈ ప్లాట్యూ రీజియన్ లైఫ్ కూడా చాలా వాళ్ళకి డేంజరస్ గానే ఉంటుంది. అండ్ క్రాప్స్ ఆర్ నాట్ సూటబుల్ ఫర్ దిస్ ప్లాట్యూ రీజియన్. We discussed already. Chota Nagpur Plateau is rich in minerals. Minerals ki baga famous అయింది మన Plateau region. మరి మన ఆంధ్రప్రదేశ్లో నెంబర్ 1 Plateau region comes to రాయలసీమ డిస్ట్రిక్ట్స్, కడప, కర్నూలు, అనంతపూర్, చిత్తూరు. ఈ రీజియన్స్లో ఎక్కువ మనకి Plateau ల్యాండ్స్ అనేవి కనిపిస్తాయి. అండ్ మెయిన్లీ డిపెండింగ్ అపాన్ ద ల్యాండ్స్ they are give preference for crops, jova, bajra, like millets. అంటే ఇలా జొన్నలు కానివ్వండి, సజ్జలు కానివ్వండి, ఇలాంటి చిరుధాన్యాలకు ఎక్కువ వాళ్ళు లైఫ్ ఇస్తారు. అండ్ బ్లాక్ సాయిల్స్, రెడ్ సాయిల్స్ ఆర్ ఫేమస్ ఇన్ ప్లాట్యూ రీజియన్స్. ప్లాట్యూ రీజియన్స్లో బ్లాక్ సాయిల్స్ తర్వాత రెడ్ సాయిల్స్ అనేవి ఫేమస్. ఓకే, ఇస్ ఇట్ క్లియర్? నౌ కమింగ్ టు ప్లెయిన్స్. ప్లెయిన్స్ అంటే మైదాన ప్రాంతాలు. వెరీ గుడ్. ప్లెయిన్స్లో ఇట్ ఈస్ వెరీ టఫ్ టు లీడ్ దేర్ లైఫ్ ఇన్ ప్లెయిన్స్ ఆర్ ఈజీ టు లీడ్ దేర్ లైఫ్? ఈజ్ ఇట్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్ ఆర్ నాట్? ఎస్, గుడ్. దే ఆర్ లీడింగ్ కంఫర్టబుల్ లైఫ్. కంఫర్టబుల్ లైఫ్ అంటే వాళ్ళకి ట్రాన్స్పోర్ట్ సిస్టమ్ ఉంటుంది అండ్ క్రాప్స్ కూడా బాగా పండుతాయి. నెక్స్ట్ రివర్స్. ఇన్ అవర్ ఆంధ్రప్రదేశ్ వాట్ ఆర్ ద మెయిన్ రివర్స్ ఆర్ ఫ్లోయింగ్? ఎస్, గుడ్. కృష్ణ, గోదావరి, పెన్నా, తుంగభద్ర. సో అండ్ సో రివర్స్ ఆర్ దేర్.
through their rivers, number of plains are there, and greenery and granary is there in plains region. Greenery అంటే పచ్చదనము, గ్రానరీ అంటే ఎస్ ధాన్యాలు. అంటే పచ్చదనానికి ధాన్యానికి నెలవు ఈ ప్లెయిన్ ఏరియాలు, ఎక్కువగా ఆకుపచ్చని పంటలతో మోని కృష్ణా గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ బాగా పంటలు పండిస్తారు. అండ్ యూనో నెల్లూరు డిస్ట్రిక్ట్ వాట్ ఈస్ మెంట్ బై ఆ డిస్ట్రిక్ట్ ఆ పేరు ఎలా వచ్చిందో తెలుసమ్మా? నెల్ మీన్స్ ధాన్యము. నెల్లూరులో ధాన్యం ఎక్కువ పండుతుంది కాబట్టి నెల్లూరు అని వచ్చిందనమాట. సో మన సిచ్యువేషన్కి తగ్గట్టు మన ప్రాంత ప్రజలు వాటికి నేమ్స్ అనేవి పెట్టుకుంటూ ఉంటారు. అండ్ ఇక్కడ కృష్ణా గోదావరి డిస్ట్రిక్ట్స్ ఆర్ వెరీ ఫేమస్ ఇన్ ఆంధ్రప్రదేశ్. దట్స్ వై డెల్టాస్ ఆల్సో ఫార్మ్డ్. డెల్టా మీన్స్ ఒక నది ఇలా ప్రవహిస్తూ వెళ్ళి సముద్రంలో చేరే ముందు ఇలా చీలిపోతుంది. ఇక్కడ ఇది చూడండి, ఇది డెల్టా ఇలా ఈ ఆకారంలో ఉంది కదా. ఈ మధ్య ప్రాంతంలో ఎక్కువగా పంటలు బాగా పండుతాయి. డెల్టా ల్యాండ్స్ ఆర్ ఫెర్టైల్ ల్యాండ్స్. సో దట్స్ వై ప్లైన్స్ ఆర్ సూటబుల్ ఫర్ డెవలపింగ్ ప్లేసెస్. అండ్ ప్లెయిన్స్లోకి వచ్చేటప్పటికి మనకి చాలా మంచి మంచి పంటలు పండుతుంటాయి. ప్లెయిన్స్లో లైఫ్ అనేది లీడ్ చేయడము చాలా ఈజీ. దీస్ ఆర్ ద మెయిన్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ ఆఫ్ ల్యాండ్ ఫార్మ్స్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఓకే, now I will give you some important points. Important, we will discuss some important points. Important points. Take your notebook, write whatever I said, important points. I will say some important points. Take your notebooks, write each and every important point. Very, very important to us. The Tibetan Plateau is the highest plateau in the world with a highest of 4,000 to 6,000 meters above the mean sea level. అంటే సముద్ర మట్టం నుంచి మనం చూసినట్లయితే ప్రపంచంలోనే హైయెస్ట్ ప్లాట్యూ ఏంటంటే టిబెటన్ ప్లాట్యూ. నెక్స్ట్ వన్, ఇన్ ఇండియా హ్యూజ్ రిజర్వ్స్ ఆఫ్ ఐరన్, కోల్ అండ్ మ్యాంగనీస్ ఆర్ ఫౌండ్ ఇన్ ద చోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూ. చోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూలో ఎక్కువగా ఐరన్, కోల్ అండ్ మ్యాంగనీస్ బాగా మనకి దొరుకుతాయి అన్నమాట. అందుకనే చోటా నాగపూర్ ప్లాట్యూని మనం రిచ్ ఇన్ మినరల్స్ అని అన్నాము. లమ్మసింగి లేదా లంబసింగి ఇది ఒక ఊరి పేరమ్మా. ద ఇంటీరియర్ ట్రైబల్ హ్యామ్లెట్, అక్కడ ట్రైబల్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు. లంబసింగి అనే ఊర్లో ట్రైబల్ పీపుల్ ఎక్కువ ఉంటారు. చింతపల్లి మండల్ విశాఖపట్నం ఏజెన్సీ. విశాఖపట్నం ఏజెన్సీలో చింతపల్లి మండలంలో లంబసింగి అనే ప్రాంతం ఉంది. ఇట్ హ్యాస్ రికార్డెడ్ సింగిల్ డిజిట్ టెంపరేచర్ ఇన్ ద వింటర్. అక్కడ మైనస్లో కూడా పడిపోతుంది టెంపరేచర్ అనమాట. అందుకే దాన్ని ఇట్ ఈజ్ ఆల్సో నోన్ యాజ్ కాశ్మీర్ ఆఫ్ ఆంధ్రప్రదేశ్. ఇప్పుడు చూడండి, చలికాలం కాశ్మీర్లో చూస్తే అంతా గడ్డగట్టుకుపోయిన ప్రదేశం, మంచు తప్ప ఏమీ కనిపించదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్ మళ్ళీ మనం ఎక్కడ చూస్తామంటే లంబసింగి అనే ప్రాంతంలో చూస్తామన్నమాట. వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్. Now, glossary. Glossary, it is very helpful to you to understand some critical or hard words. Landform is a natural feature on the earth surface. Terrain, a stretch of land, especially with regard to its physical features. Agent, a person who acts on behalf of another person or group. Spring, a spring is a point at which water flows from an aquifer to the earth surface. Drought, prolonged shortage of water due to rainfall failures. Drought prone area, the areas which are often likely to occur
డ్రాట్స్ అంటే ఎక్కువగా కరువు ప్రాంతాలు ఎక్కడ ఉంటే దాన్ని డ్రాట్ ప్రోన్ ఏరియా అంటామన్నమాట. అల్యూవల్ సాయిల్స్, ద సాయిల్స్ ఫార్మ్డ్ విత్ silt brought by rivers, very fertile lands. Orchards, fruit gardens, uplands, a little bit highland in the plain area. Now I will give you some question and answers. You have to write. I will give you questions only. You have to write the answers. How many landforms are there? What are they? How many landforms are there? What are they? How many landforms are there? Yes, good. What are they? Second one. Which plateau is rich in minerals? మినరల్స్ కి రిచ్ అయిన ప్లాట్యూ రీజియన్ ఏంటి? ఐ ఆస్క్. థర్డ్ వన్, వాట్ ఈస్ మెంట్ బై డెల్టా? లాస్ట్ క్వశ్చన్. Write about Podu agriculture. Podu agriculture. Okay, my dear students, we completed our landforms of a